सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो इंडोज टीवी आस्ट्रेलिया। मैं हाँ गुरइकबाल सिंह। पंजाब दे जदों कच्चे मुलाजमां दी गल कीती जांदी है तां कच्चे मुलाजमां नूं वख-वख सरकारां दे समय पक्का कर दिता गया, उसकी एडवरटाइजमेंट हो गई, उसके इश्तिहार है जिहड़े पूरे पंजाब दे विच लगाए गए। सरकार की वाह-वाह भी बहुत हुई, चाहे वह सरकार अकालियां दी सी, चाहे वह सरकार कांग्रेस दी सी, चाहे होने वाली सरकार है सरकार चाहे आम आदमी पार्टी दी आ। सो पर मुलाजम दूजे पासे कह रहे कि असी अज भी कच्चे हाँ। सरकारां ने पक्के करते, मुलाजम कच्चे किवें रह गए? ये बड़ा वड्डा सवाल आ, अज पंजाब दे लोकां दे सामने खड़ा। सो अज इसे सवाल का जवाब लवांगे। साडे नाल मौजूद ने रमनदीप कौर मान जिहड़े कि संघर्ष मोर्चा दे सूबा पद्धरी आगू ने। रमनदीप कौर जी, बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा इंडोज टीवी ते। सत श्री अकाल वीर जी। रमन, सवाल फिर उही है कि अकालियां ने तुहानू पहला पक्के किया, उस तो बाद कांग्रेस की सरकार ने तुहानू पक्के किया, हुण तुहानू जिहड़ा हैगा आम आदमी पार्टी ने भी सरकार ने तुहानू पक्का कर दिता है, जिसके संबंधी इश्तिहार भी लगे सी ते बोर्ड भी लग चुके हैं। सो तुसी कह रहे हो कि तुसी अज भी कच्चे हो, माजरा की है? थोड़ा जिहा पायो चानना इस ते। ਵੀਰ जी सानू ਤਾਂ ਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਵਾਰੀ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਤਾ ਜੀ 2016 ਚ, ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 36000 ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ। ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ 36000 ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹ ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਉਹ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਆ। नहीं, फिर सरकारां ने रमन जिहड़े बयान दिते आ, चाहे वह सरकार अकाली दल दी सी, चाहे वह कैप्टन अमरिंदर सिंह सी, चरणजीत सिंह चन्नी सी, जां हुण मुख मंत्री भगवंत मान है, तो फिर बयान क्यों दिते जा रहे हैं? तुसीं जिवें वोटां दी गल कीती है कि सिर्फ इस मसले नूं वोटां दा लाहा लैण वास्ते ही रखिया गया? बिल्कुल जी, ये तो चोण मुद्दा बनाया होया सरकार ने जी। जिवें बेअदबी नूं चोण मुद्दा बना लिया, उवें कच्चे मुलाजम भी चोण मुद्दा ही बनाए होए हैगे। जदों जदों चोणां आउंदियां ने, किसी स्टेट च आउण जां पंजाब च आउण जां MP ਦੀਆਂ इलैक्शन होण जां विधान सभा ਦੀਆਂ होण, उदों 36000 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 36000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ 36000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। नहीं असल दे विच माजरा की, क्योंकि मैनू ये लगता कि किते ना किते जिहड़े साडे नौजवान ने जिहड़े कि वख-वख महकमिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पिछले लंबे समय तो अपनियां सेवावां दे रहे ने, काम कर रहे ने, ते उन्हां दे भविख नाल किते ना किते खिलवाड़ नहीं किया जा रहा कि आखिर उन्हां दा फ्यूचर है, जिहड़ा उन्हां दा भविख है, उन्हां दा जिहड़ा बच्चों का पालन पोषण है जां परिवार का जिहड़ा चलाउणा, वो किस तरह चलदा, फिर किस तरह ये सारियां चीज़ां हो रही हैं? बिल्कुल जी, पंजाब सरकार नूं भी पता, पंजाब दे 92 विधायकां नूं भी पता, पंजाब दे वसनीकां नूं भी बहुत हद तक पता गा भी जिहड़े कच्चे मुलाजम आ ओह घट्टो घट्ट 10 ਤੋਂ 15 साल की नौकरी उन्हां दी हो चुकी है। 20 साल वाले भी हैगे इस महकमिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। सरकार दे हर अदारे दे विच कच्चे मुलाजम बैठे है जी। सरकार जदों साडे नाल सालाना एग्रीमेंट करदी है, 1948 एक्ट दीयां शर्तां दे तहत एग्रीमेंट कीता जांदा कंपनियां सोसाइटियां नाल, जिहदे मुताबक साडी 25000 रुपया तनख्वाह बनदी है। 1948 एक्ट दे मुताबक एक्सपर्ट कमेटियां बैठियां 2016 दे विच, 2019 दे विच। ਉਹ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਵੀ 25000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਬਣਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। 25000 ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ। ਪਰ ਮਿਲਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ? ਮਹਿਜ਼ 9-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ।
9-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਠੇਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿਤ ਦਰਜੇ ਦੀ ਘਟੀਆ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਗਾਤਾਰ 5-6 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੀ। ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਚਲੋ ਮੰਨਿਆ ਅਸੀਂ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ, ਪਰ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਬਠਿੰਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਲ ਉਸੇ ਸੜਕ ਦੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਜੀ ਰਮਨ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 25-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ MOU ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਅਗਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ 25,000 ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਠੇਕੇਦਾਰ। ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ, ਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ? ਕੰਪਨੀਆਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਧਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, 17% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾਗਾ। 25,000 ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7801 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਮੰਥ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪੈਂਦਾ? 10,948 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਤਨਖਾਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 23/8 ਨੂੰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਕੱਢਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆ ਜੋ ਸਾਡੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 92 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਠੇਕਾ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੋਹਫਾ ਦਿੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਕੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੰਨਿਆ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾਗਾ, ਚਲੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6% DA ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਤਾ। ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰੂਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆਗਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਮੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਦੀ ਰੈਲੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੀ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਉਹੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ 10-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੀ ਆ? ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 10-15 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਜ਼ 9-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ। ਕੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ?
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ। ਜੀ ਰਮਨ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਚੇਂਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨਗੇ। ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨਗੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਪਲਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਧਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਚੋਂ ਵੀ, ਆਪਣੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਚੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਈਲੈਟ ਸੈਂਟਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਆਈਲੈਟ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ, ਅੱਜ ਤੋਂ 14 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲੀ ਭੈਣ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ, ਰੈਲੀਆਂ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਫੂਕ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਸ ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆ ਗਿਆ, 6-7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵੀ ਚੇਂਜ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਜਾਂ 6% DA ਦੇਣ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਤਾ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾ ਪੈਨ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਹਰਾ ਪੈਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 10 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਈਮੇਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਭੱਜਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ 4 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਧੂਰੀ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। 7, 8, 9 ਦਾ ਸਾਡਾ ਧੂਰੀ ਦਾ ਜਾਮ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਬੱਬਨਪੁਰ ਨਹਿਰ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਲੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ 28 ਨੂੰ ਵੀ ਭੱਜਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੱਬਨਪੁਰ ਨਹਿਰ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਰਮਨ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਫਰਕ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ। ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀਗੇ, ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਠੇਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਭੱਜਣ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ। ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਬੈਠ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀਗੇ, ਨੀਤੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਹਾੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ DC ਦਫ਼ਤਰ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ 24 ਕਲਰਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਾਫ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 24 ਕਲਰਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੱਢਿਆਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਪਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫੰਡ ਵੀ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆਗਾ। ਆ ਹੁਣ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ 17/10 ਦੀ ਕਲੈਕਟਰ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ, ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ LDC ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਲਰਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕਰਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਹੀ ਮਹੀਨਾ ਗਾ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਕੱਚਾ ਪਿੱਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੇ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੋਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨੀ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣਨੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 28/10 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਮਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਧੰਨਵਾਦ।